हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ज्ञानार्जन के इस मार्ग पर आप अपने आप को समर्पित कर चुके होंगे। मैं ममता कश्यप बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में निहित निर्मला रानी हाई स्कूल में हिंदी अध्यापिका के तौर पर कार्यनिरत हूँ। बच्चों, ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो किसी भी काल में किसी भी हालत में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। इसीलिए ज्ञानी बनिए और अपना जीवन सार्थक बनाइए। आज तृतीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक में निहित 9वीं पाठ ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ पर प्रकाश डाला जाए। चलिए पाठ की ओर चलते हैं। ईमानदारों के सम्मेलन में बच्चों, ईमानदारों का अर्थ होता है ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಬಗೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. तो हिंदी में ईमानदार, कन्नड़ में प्रामाणिक. और सम्मेलन, सम्मेलन अनेक व्यक्ति, देखिए अनेक ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಶೇಷತೆ. ईमानदारों के सम्मेलन में का अर्थ है प्रामाणिकर सम्मेलनदल्ली ಅಂತ. ये ईमानदारों का सम्मेलन एक व्यंग्य रचना है. साहित्य में अनेक प्रकार के विधा होते हैं, जैसे कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास आदि. वैसे ही व्यंग्य रचना भी साहित्य का एक विधा है, जिसमें उपहास, मजाक और इसी क्रम में आलोचना का प्रभाव रहता है. हिंदी में हरिशंकर परसाई जी इस विधा के प्रमुख हस्ताक्षर है. ಮಕ್ಕಳ, ಇವಾಗ ವ್ಯಂಗ್ಯ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು ಅಂದರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು, ಅಣುಕು ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾನ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಅರ್ಥ. आपके पाठ भी व्यंग्य रचना है. आपके पाठ्य पुस्तक में अनेक गद्य पाठ और पद्य पाठ होते हैं बच्चों, है ना. तो हर एक पाठ से हमें जीवन के मौल्य सीखने को मिलते हैं. ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯ, ಒಂದೊಂದು ಪಾಠಗಳು ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. चलिए पाठ के आशय की ओर चलते हैं. इस जगत में अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देती है. इनमें से हमें अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ಎರಡೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. और बेईमानी, बेईमानी भी एक अवगुण है. बेईमानी पर व्यंग्य करते हुए प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक ने सचेत किया है कि हम ಬೇಯಿಮಾನಿ से दूर रहे ಅಲ್ವಾ. ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಬಗೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಗುಣದಿಂದಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ದೂರವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ईमानदारों के सम्मेलन में लेखक के नाम है श्री हरिशंकर परसाई जी. हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 में हुआ था और मध्य प्रदेश के जमानी ग्राम इनका जन्म स्थान है. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಮಾನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅಲ್ಲಿ ಇವರ जन्मस्थान. और इनके प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, भूत के पाँव पीछे, सदाचार का तावीज़ और वैष्णव का फिसलन आदि. यति गति आरोह अवरोह और शुद्ध उच्चारण के साथ अगर वाचन करेंगे तो भाषा का सुंदरता अपने आप बढ़ जाता है.
आइए इन सभी का प्रयोग कर हम वाचन करेंगे। और बच्चों ध्यान से सुनिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं। न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूँ। मुझे पत्र मिला, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मैं गया, लेकिन हल्फिया कहता हूँ कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बच्चों, जब हम पाठ पढ़ रहे थे आपको लगा होगा कि कई शब्दों के अर्थ जानना ज़रूरी है। आइए आपके पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जाना जाए। शानदार, शानदार का अर्थ होता है वैभवयुक्त, ಅಂದರೆ ग्रैंड आगे। जलसा, जलसा का अर्थ है समारोह, ಅಂದರೆ समारंभ। चश्मा, चश्मा का अर्थ ऐनक, ऐनक ಅಂದರೆ कन्नड़का। हरारत, हरारत का अर्थ है हल्का ज्वर। ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 98 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ। 99 ಇಲ್ಲ 100 ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಬೆಚ್ಚಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹರಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಸಿರ್ಹಾನ, ಸಿರ್ಹಾನ का अर्थ होता है तकिया, ಅಂದರೆ ದಿಂಬು। कागजात, कागजात का अर्थ है कागज पत्र, ಅಂದರೆ सम डॉक्यूमेंट्स ಇಲ್ಲ कागद पत्रಗಳು। बच्चों, हम इस पाठ को कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए पाठ की ओर चलते हैं, शुरू करते हैं ईमानदारों के सम्मेलन पाठ को। एक बार हरिशंकर परसाई जी को ईमानदारों के सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। उन्हें एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा हुआ था, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ। ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ನ ಹಣ ಹಾಗೂ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಊಟ ತಿಂಡಿಯ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। तो ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯು ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು। लेखक कहते हैं बच्चों कि मैं तो ईमानदार नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे ईमानदार कैसे मान रहे हैं पता नहीं। ठीक है, तो लेखक के मन में अब बेईमानी जाग उठा। उन्होंने यह हिसाब लगाया कि रेलगाड़ी के दूसरे दर्जे में सफ़र करके पहले दर्जे का किराया लेंगे। लेखकರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ನಾನು 150 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು
ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊರಟರು. रेलवे स्टेशन में उनका भव्य स्वागत हुआ और लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई. ನೋಡಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. तब भी लेखक क्या सोच रहे हैं कि आसपास कोई माली होता फूल मालाएं भी बेच लेता. ಲೇಖಕರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೂ ಮಾರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಾದರೂ ಮಿಗಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ये कहाँ का ईमानदारी है बच्चों? लेखक को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया. लेखक के साथ और 2 ईमानदार साथी भी कमरे में उनके साथ थे. तो सम्मेलन में जाने से पहले लेखक ने सोचा कि ताला लगाकर जाएं, लेकिन यह सोचकर कि दूसरों को तकलीफ होगी नहीं लगाएं. ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ರೂಮ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೀಗ ಏನೂ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ರೆಡಿಯಾದರೂ ಸೀದಾ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋದರು. और सम्मेलन का उद्घाटन भी शानदार हुआ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು. सम्मेलनದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ, पहला दिन बच्चों, लेखक मुख्य अतिथि थे. लगभग 1 घंटे तक उन्होंने भाषण दिए, है ना. भाषण के बाद चप्पल पहनने गए तो नई चप्पलें चोरी हो गई थी और उसके जगह में फटी पुरानी चप्पलें रह गई थी. ಲೇಖಕರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಬದಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವಂತಹ ಅನುಭವ. ಈಗ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ರೂಢಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಳೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಬದಲು ಹಳೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದೆ. तो लेखक बहुत दुखी हो गए. ठीक है, फिर सब लोगों को पता चल गया कि लेखक के चप्पल चोरी हो गए. सभी लोग लेखक से आके पूछने लगे कि आपका चप्पल चोरी हो गया है. तो उसी समय एक ईमानदार डेलीगेट वहाँ पे आए और वो भी लेखक से पूछने लगे. लेकिन लेखक उनका पैर देख रहे हैं कि वो डेलीगेट लेखक का ही चप्पल पहना हुआ था. लेखक कुछ नहीं बोल पाए. ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಬಂದು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳೆದೋಯ್ತಂತೆ ಹೌದಾ ಅಂತ. ಲೇಖಕರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಂದೇ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಥರ ಚಪ್ಪಲಿಗಳೇ ಎಷ್ಟೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वो एक ईमानदार डेलीगेट वो जो आए हैं वो लेखक को समझा रहे हैं कि देखिए चप्पलें एक जगह पे नहीं उतारनी चाहिए. एक चप्पल इधर तो दूसरे चप्पल 10 फीट दूरी पर उतारनी चाहिए, तब चप्पलें चोरी नहीं होगी. ಅವರು ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸಲಹೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿನ ಆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿನ 10 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಕಳ್ತನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸಲಹೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಲೇಖಕ್ ವहाँ से अपने होटल के कमरे में आए.
तो सुबह में तो वो देखे हुए थे कि वहाँ बिस्तर पे चादर थी, अभी वो चादर वहाँ पे नहीं थी, किसी ने चोरी करके चला गया. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬೆಡ್ಶೀಟು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರು ಆಯಿತು. दूसरे दिन बच्चों, दूसरे दिन क्या हुआ, गोष्ठियाँ शुरू हो गई. गोष्ठियों में भाग लेकर जब रात में कमरे में आए तो पता चला कि 2 और चादरें गायब थी, तीनों चादरें चली गई. ಎರಡನೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಲೇಖಕರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಇಡೀ ದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರ ರೂಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಯಾರೋ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೆರಡು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगे तो उन्हें नहीं मिला. ಎರಡನೇ ದಿನ ಸಭೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು, ನಾವು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಶೇಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋಣ. ಆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓ ಭೀ ಗಾಯಬ್ ಹೋಗ್ಯಾ ಥಾ, ಕೋಯಿ ಚುರಾ ಲಿಯಾ ಥಾ. ಯಾರೋ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಆ ಕನ್ನಡಕನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖಕರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಬ್ ತಕ್ ಬಗಲ್ ಕೆ ಕಮರೆ ಮೇ ಕಿಸಿ ಕಾ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಗಾಯಬ್ ಹೋ ಗಯಾ. ಹಲ್ಲ ಹೋನೆ ಲಗ. ಪಕ್ಕದ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ನ ಯಾರೋ ಕದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಲೇಖಕರದೇ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕಳುವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸಹ ಕಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆನ ಕೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಲೇಖಕ್ಕೆ ಪೂಚ್ನೆ ಪರ್ ಪತಾ ಚಲಾ ಕಿ ಪೈಸೆ ನಹಿ ಥೆ, ಸಿರ್ಫ್ ಕಾಗಜಾತ್ ಥೆ. ಲೇಖಕರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಆ ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇನಾದರೂ ಇತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡೇನಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿತ್ತು, ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. बैठक में 15 मिनट की छुट्टी हुई. एक सज्जन आए और लेखक से चोरी के बारे में पूछा. और ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟುಗಳ ಕಾಲ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮದು ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳೆದೋಯ್ತಂತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಕಳೆದೋಯ್ತಂತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ನಡಕ ಕಳೆದೋಯ್ತಂತೆ, ಹೌದಾ ಅಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನನ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಉಸಿ ಸಮಯ ಏಕ್ ಸಜ್ಜನ್ ಆಯೆ और लेखक से चोरी के बारे में पूछा. और ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಜ್ಜನರು, ಅವರು ಲೇಖಕರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿ ಲೇಖಕರೇ, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ನಡಕ ಕಳೆದೋಗಿದೆಯಂತೆ ಅಂತ. ಲೇಖಕರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ध्यान से देखने पर वो परसाई जी का ही धूप का चश्मा लगाकर इत्मीनान से बैठे हुए थे. ಲೇಖಕರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಕನ್ನಡಕ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ನಡಕ ಕಳೆದೋಗಿದೆಯಂತೆ ಅಂತ. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ನಡಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಸರಂತೂ ಏನೂ ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವ್ರದ್ದೇ ಕನ್ನಡಕನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. और तीसरे दिन बच्चों, बैठक से लेकर रात को लौटे तो कुछ हरारत थी. ಹರಾರತ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಮೈ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೇಖಕರು ಬಂದರು ಅವ್ರ ರೂಮ್ಗೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮೈ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. और उन्हें ठंड भी लग रही थी. लेखक ने सोचा कि कंबल ओढ़कर सो जाए, पर कंबल गायब था.
सब जगह ಹಲ್ಲ हो गया. ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಂಬಳಿನ ಹೊದ್ಕೊಂಡು ಆದರೂ ಮಲ್ಗೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿರೋ ಹಂಗಿದೆ, ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಬಳಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. अब पूरी जगह हल्ला होने लगा कि लेखक के कमरे में से सारी चीज़ गायब हो रही है. स्वागत समिति के मंत्री अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए, सभी जानकारी ली. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಡನೆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಲೇಖಕರ ಹತ್ರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಾನು ಪೊಲೀಸನ್ನು ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. गुस्से से पुलिस बुलवाकर सभी ईमानदारों की तलाशी लेने की बात की. ನಾನು ಈಗಲೇ ಪೊಲೀಸನ್ನು ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. लेकिन परसाई जी समझाते हुए कहा कि ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस का आना और तलाशी लेना बड़ी अशोभनीय बात होगी. परसाई जी ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಬೇಡ ಬೇಡ, ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ, ಮೋಸ ವಂಚನೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೇ ಅವಮಾನದ ವಿಷಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡೋಣ, ಆಗಿದ್ದು ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. लेखक इतना घबरा गए थे और रात में उन्होंने क्या किया, लेखक कपड़े सिरहाने और चप्पल और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाकर सोए. चौथा दिन और आखिरी दिन परसाई जी को वापस लौटना था. उन्होंने सामान बांधा और उसी समय स्वागत समिति के मंत्री अपने कार्यकर्ताओं के साथ आकर होटल में भोजन करके जाने की प्रस्तावना रखी. ಅಂತಿಮ ದಿನ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬಂದರು. ಅವರು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಲೇಖಕರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭೋಜನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. और अब कमरे में ताला लगाकर जाने की सोची, पर ताला भी गायब था, ताला तक चुरा लिया गया था. अंत में परसाई जी रिक्शा मंगवाकर वहाँ से जाना चाहा. बोले कि अभी हमको रिक्शा बुलवाइए, हमको भोजन भी नहीं चाहिए, हम अपना गांव जाना चाहते हैं. पर मंत्री हैरान थे. बोले ऐसे भी क्या नाराज़गी है. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೇಖಕ ಕಹೆ, नाराज़गी कतई नहीं, बात यह है कि चीज़ें तो सब चुरा ली गई, ताला तक चोरी में चला गया, अब मैं बचा हूँ, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊँगा. ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂದು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಇವಾಗ ನಾನೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನೂ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ಷಾನ ಕರೆಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಿಕ್ಷಾನ ಕರೆಸಿದ್ರು. ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ. चलिए बच्चों, अब हम लोग स्व अवलोकन करते हैं. ठीक है, हम कई प्रश्न पूछते हैं, उनके उत्तर आप दीजिए. चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है. पहला प्रश्न, लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र करना चाहते थे? बताइए. सही, क्योंकि वे 150 रुपये बचाना चाहते थे, इसीलिए दूसरे दर्जे में सफ़र करना चाहते थे. दूसरा प्रश्न, लेखक को कहाँ ठहराया गया? हाँ बताइए. हाँ, लेखक को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया था. तीसरा प्रश्न बच्चों, लेखक पहनने के कपड़े को कहाँ दबाकर सोए? कहाँ दबाकर सोए? हाँ, लेखक पहनने के कपड़े को अपने सिरहाने दबाकर सोए, ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ರು. चारवा प्रश्न, लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा हुआ था? ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ರು? लेखक ने धूप का चश्मा अपने कमरे की टेबल पर रखा था. है ना. आपके पाठ में कई शब्द दिए गए हैं बच्चों,
उनके विलोम शब्द देखा जाए। ठीक है, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके उत्तर भी यही पे हैं बच्चों, बस आपको मेल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आगमन, आगमन का विलोम शब्द निर्गमन। और रात, रात का विलोम शब्द दिन। जवाब, जवाब का विलोम शब्द सवाल। बेचना, बेचना का विलोम शब्द खरीदना। सज्जन, दुर्जन। शाबाश बच्चों, पाठ के अंत में आप भी समझ गए होंगे कि किन गुणों को अपने ज़िंदगी में रखना चाहिए और किन गुणों को अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। यहाँ पर कुछ गुण हैं, क्या आप तय कर पाएंगे कि कौन से सद्गुण हैं और कौन से दुर्गुण हैं? समय पर काम करना, सद्गुण या दुर्गुण? सद्गुण। झूठ बोलना, सुಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಸರಿ, ದುರ್ಗುಣ. और नेक राह पर चलना, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಸದ್ಗುಣ. धोखा देना, ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ದುರ್ಗುಣ. काम चोरी करना, ಸೋಂಬೇರಿತನ ಮಾಡೋದು दुर्गुण. समय पर काम करना सद्गुण. और सहायता करना, दूसरों की सहायता करना सद्गुण. और जानकर गलती करना दुर्गुण. ठीक है, ये सभी सद्गुणों को हम अपने जीवन में रखेंगे बच्चों, और ये जो दुर्गुण है उसे हम लोग अपने जीवन से निकाल कर फेंक देंगे। बच्चों, अब पाठ के अंतिम पड़ाव में मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। चलिए गृह कार्य की ओर चलते हैं। हम कई प्रश्न देंगे, आप उनके उत्तर लिखकर अपने अध्यापकों को दिखाइए और उनसे भी शाबाशी लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। लिख लीजिए बच्चों। पहला प्रश्न, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? दूसरा प्रश्न, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? बच्चों, पाठ के अंत में हम यही संदेशा देना चाहते हैं कि आप भी ईमानदार बनिए। जिसका ईमान नहीं वह इंसान नहीं, है ना। अच्छे गुणों को अपनाइए और जीवन में खूब आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगले कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।